हेलो। यस। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ सर, एक्चुअली मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, मेरे को पास्ता में कुछ वो लेके आना था। एक पालक वाला पास्ता बनाना था, और सेकंड थिंग प्री मिक्स बनाना था। जैसे हर्ब्स है, वेजिटेबल्स हैं, उसका प्री मिक्स हम साथ में पास्ता के साथ देवे, ऐसा कुछ डेवलप करना था। आप राजकोट आ जाओ, आपके सामने ही बना देंगे। ओके, मतलब जैसे प्री मिक्स आता है साथ में पास्ता के साथ दे सकते हैं ना, वेजिटेबल्स है ये सब जो भी है, वो सॉसेस वगैरह सब साथ में हो। इट्स हाँ, पॉसिबल ना? बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो आप अपना कुछ शेयर करेंगे मेरे को, ये व्हाट्सएप नंबर है, या मैं हाई लिख के भेजूँ आपको? हाँ जी। बल पर हमारे पास जो है, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ जिसके अंदर मोर देन 1000 आपको मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल, ये वो यूट्यूब चैनल सब मिलेगा। ओके, ठीक है। आप हाई भेजोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप एक बार चेक करके देख ठीक है। लीजिए। अब इसमें ठीक है, खाद्य खुराक में ठीक है इस बार? नहीं सर, हमारी एक पॉलिसी है और हमने एक प्राइस रखा हुआ है, वो आपके लिए भी है कि अगर हम्म। आपने हमारा खाद्य खुराक में या इंडिया के किसी भी एग्जीबिशन में अगर हमारा स्टॉल देखा तो हम हमारे यहाँ ऑफिस में आके 90,000 रुपीज कैश ले जाना। और हमारा ओके। विजिटिंग कार्ड कहीं नहीं मिलेगा। जो भी हमारे पास मिलने आते हैं या हम्म। आपके जैसे फोन आते हैं, हम उनको सबको हम्म। ऑफर देते हैं, क्योंकि हम होंगे ही नहीं तो हमें प्राइस थोड़ा देना है। सही बात है, सही बात है। गल्फ फूड में, हम्म। जैसे मैं गल्फ फूड में गया तो लोग वहाँ पे, मैंने देखे ऑस्ट्रेलिया के कंसल्टेंट तक घूम रहे थे। आप गए गल्फ फूड में? नहीं, इस बार नहीं गया था। इस बार मैरिज थी, कुछ बहुत घर में वो था, तो नहीं जा नहीं, इस पाया था बार इस मैं बार। भी नहीं गया था, मैं पिछली बार गया था। हम्म। तो उस समय जो है ना, वहां पे भी मेरे पास विजिटिंग कार्ड, हमारा कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है, कोई ब्रोशर नहीं है। किसी भी हम्म। इंडिया की मैगजीन जो पेड होती है, पेड हम्म। एडवर्टाइज, वो लोग 40,000 रुपये में, फूड समाचार आता है, 40,000 रुपये हम्म। में आधा पेज में अपनी एडवर्टाइज देते हैं। तो आपको हम्म। काफी कंसल्टेंट के एडवर्टाइज मिल जाएगी। हम्म। लेकिन आपको हम मतलब पूरे એટલે इंडिया में તમારે किसी भी, તમારે क्या जरूरत, તમને તમને એ વાતની જરૂરત ના પડે, કેમ કે તમારો વર્ક જે છે એ એઝ એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બધી જગ્યા પહોંચી જ જાય હા, છે. અમને છે ને વધારે પડતા રેફરન્સ વાળા જ લોકો મળતા હોય છે, એટલે અમે હમ. એમાંથી જ ઊંચા નથી હમ. આવતા. જ્યાં પેમેન્ટ આવી હમ. ગયું એનું કામ કર્યું, તા તો વળી બીજાનું પેમેન્ટ આપ્યું એનું કામ કર્યું, એટલે એ અમે હમ. એમાં કઈ બહાર નથી નીકળી શકતા એમાંથી. ઓકે ઓકે, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. અને છે ને પાસ્તા જે છે ને એના માટેનો તમને હું કહું ને કે ઇન્ડિયાનું ટોપ બ્રાન્ડ છે એવરીડે બ્રાન્ડ, અને એના બ્રાન્ડ હમ. એમ્બેસેડર છે સોહા અલી ખાન અને શર્મિલા ટેગોર. હમ. એનું પાસ્તાનો જે પ્રીમિક્સ મસાલો છે ને એ મારો ડેવલપ કરેલો છે. તમને એની હમ. વેબસાઇટમાં કે એમાં મળશે, અથવા હમ. મારે ત્યાં આવશો હું તમને બતાડીશ. હમ. 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 50 ગ્રામ પાસ્તા લેવાના, 240 ml પાણી લેવાનું, અને ટુ હમ. ફોર્ટી ml પાણીને બોઇલ કરવાનું. 50 ગ્રામ હમ. પાસ્તા જે છે એ 7 મિનિટ સુધી બોઇલ થાય, એટલે સાત હમ. મિનિટમાં પાકી જાય. પછી ઉપર આપણું આ હમ. એક પ્રીમિક્સનું પાઉચ નાખી દેવાનું, એટલે તમારા હમ. પાસ્તા રેડી. કોઈ પણ ઓકે જાતનો સોસ આ તે કાંઈ કોઈ ચીજ નથી નાખવાની. ઓકે ઓકે. હમ. એટલે મેં તમને કીધું, નહીંતર તો અમારે અહીંયા 15-15 દિવસનું વેઇટિંગ હોય. પણ આ મેં તમને હમ. એટલા માટે કીધું કે મારી પાસે પાઉચ રેડી છે બનાવેલું. એમાં પ્રીમિક્સમાં શું વેજીટેબલ્સ વગેરે બધું આવી જાય કે ખાલી ના, એ સોસીસ ને? કસ્ટમાઇઝેશન છે, એ તમે આવશો ને તમે એ કહેશો એટલે વેજીટેબલ ને બધું આવી જાય. ઓકે ઓકે ઓકે. આ તો શું છે, ક્લાયન્ટ ટુ ક્લાયન્ટ વેરી કરે, અને અમે એનું ફોર્મ્યુલા અમે કોઈને નથી આપતા ને. હમ. હમ. તમારું હા, ફોર્મ્યુલા એમાં હું બીજા ચેન્જીસ કોઈને, ચેન્જીસ જો ચાલે. હા. અમારે એવું હોય છે કે તમે મારી પાસેથી કન્સલ્ટન્સી લીધી, અને હમ. તમારી હમ. પ્રોડક્ટ હિટ ગઈ, હમ. તો લોકો આવા અમારે કેસ થયા રાખતા હોય, ઘણી વાર પાઉચ લઈને આવતા હોય, તો તમારું પ્રીમિક્સનું પાઉચ કોઈ મારી પાસે લઈને આવ્યું કે ભાઈ આની કોપી હમ. કરવી છે,
જેમાં અત્યારે મારી પાસે MDH છે, એવરેસ્ટ છે, પછી બાદશાહનો ચાટ મસાલો છે, પછી કેયા કરીને કંપની છે એનું પાસ્તા સિઝનિંગ આવે છે, પછી એનો એક આવે છે પીઝા સિઝનિંગ, અને એક એનું પેરી પેરી આવે છે કેયા બ્રાન્ડનું VKL. તો એવા લોકો મારી પાસે સારા બ્રાન્ડના લઈને આવતા હોય કે આની કોપી કરવી છે એટલે હું કરી દઉં છું, બીકોઝ they are not my client. પછી મારા ક્લાયન્ટની લઈને આવે, તમારું પેકેટ કોઈ લઈને આવશે કે ભાઈ મારે આની કોપી કરવી છે, તો હું એને ના પાડી દઉં કે મારા ક્લાયન્ટ છે, આનાથી સારી કરી દઉં, બટ આ નહીં. સમજી ગયો. અમારું મેઇનલી જે સારો બિઝનેસ ચાલે છે એ બધા આવા એથિક્સ ને રૂલ્સ ઉપર. જ્યારે કન્સલ્ટન્ટ છે ને એ શું છે કે ભાઈ કામ કરી દે ને પછી તમને એવી ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ મારે આની મારી કોઈ કોપી ન કરવું જોઈએ, એટલે પછી તમારી સાથે એગ્રીમેન્ટ કરે ને એટલું પેમેન્ટ પાછું લે ને એના પછી પણ ગેરંટી નથી એથિક્સ ન હોય તો કે એની કોપી નહીં થાય. મારે એ કાંઈ નથી, કોઈ પેમેન્ટ નથી જોતું, કોઈ કાંઈ નથી જોતું. મારા પોતાના મનના સિદ્ધાંત છે કે મારે એની કોપી નથી કરી દેવી એટલે નથી કરી દેવી, બસ. સમજી ગયો. જે એગ્રીમેન્ટ કરાવે છે ને મારી પાસે કે ભાઈ સર તમે આની કોપી નહીં કરો, એને હું પેલા જ કહી દઉં છું કે જો એકવાર એગ્રીમેન્ટમાં સાઇન થયા પછી હું આની કોપી કરવાનો છું, અને તમને પણ બતાડીશ કે આ બ્રાન્ડમાં આની કોપી થઈ છે, અને છતાં પણ એ એગ્રીમેન્ટના બેસ ઉપર તમે કશો કેસ નહીં કરી શકો. ચાલો એગ્રીમેન્ટ કરીએ, પછી ના પાડી દે કે ના તો એગ્રીમેન્ટ નથી કરવું એમ. સાચી વાત છે. કારણ કે એ લખાણ હોય ને, લખાણમાં મને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પણ એ લખાણનો અર્થ એ થયો કે મારા ઉપર વિશ્વાસ નથી. અને ઓમે જે લોકો આપણા ઉપર વિશ્વાસ ન હોય એવા ક્લાયન્ટ આપને જેમ બને એમ ન મળે તો સારું કહેવાય એમ. એમાં લાંબુ મજા ના આવે, એક જાતનો ફેમિલી બોન્ડિંગ ટર્મ ન થાય. અને મને એવું છે કે મારે બધું પર્સનલ ફ્રેન્ડલી જ કામ કરવું છે બધા સાથે, ઓમ પ્રોફેશનલ વેમાં મને ન મજા આવે. સમજી ગયો. હા, એ બધાનો નેચર હોય, એ નેચર ઉપર ડિપેન્ડ કરે. તમારું નેચર એવું થોડો આમ કહેવાય તો એને શું કહેવાય, આપણે થોડો ઈશ્વરીય ને માનતો હોય અને એથિક્સ સારા હોય તો એ બધું સારું જ થાય ને. કેમ કે એથિક્સ ને લાગતા વાગતા જે છે એ આજની તારીખમાં વધારે ચાલે છે મારા હિસાબથી. કેમ કે તમારા હિસાબે નહીં થાય, મને ફળ મળી ગયું છે આનું. મને જબરજસ્ત હું બિઝનેસ ને એન્જોય કરી રહ્યો છું. તો મને ખબર પડી કે આ આવડું મોટું બિઝનેસ નું સિક્રેટ આપને પેલા ખબર હતો પેલા જ કરત બિઝનેસ, કે આમાં કાંઈ તમારે મહેનત નથી કરવાની. તમારે ખાલી શું કરવાનું ખબર, તમને હસવું આવશે, જેટલા પૈસા લીધા ને ખાલી એટલાનું જ કામ કરી દો બસ. બસ તમારો બિઝનેસ સક્સેસ. નહીં સમજો, જેટલા પૈસા લીધા ને એટલાનું કામ કરીને દો બસ. મેં મારી પાસે જે આવે છે ને એમાં 90% ક્લાયન્ટ એમ કે છે કે સર પેમેન્ટ આપી દીધું કન્સલ્ટન્ટને, હવે કામ નથી કરતા, અથવા કામ કર્યું તો કે ફોન નથી ઉપાડતા, ફોન ઉપાડ્યો એકવાર જ વિઝિટ આવ્યા પછી હવે આવતા નથી, અથવા પૈસા લઈને ફોન જ ઉપાડવાનું બંધ કરી દીધું, ઓફિસ નથી, આમ તેમ બધું. એટલે મેં જોયું કે ભાઈ આમાં બહુ સરસ ચાન્સ છે, તમારે કાંઈ નથી કરવાનું, ખાલી પૈસા લીધા ને એટલું જ કામ કરો, એને જરાય વધારાનું નથી કરીને દેવાનું. કોઈ લોકો ગાંડા થશે, ખુશ થશે આપણાથી. બરોબર. કાંઈ બીજું એક્સ્ટ્રા કરવાનું જ નથી, ખાલી તમારે જેટલા લીધા એટલું તો કરીને દો યાર. સાચી વાત છે. ના, સરસ વાત સાચી લાગી. અને આપણે મળીએ, હું હાઈ કરીને મોકલું છું કે લિંક આવી જાય તો હું જોઈ લઉં છું. હા, તમે મને કીધું ને કે તમારું કંઈક ડિટેલ મોકલજો તો થોડો એમાં હું તમને કહું, મારી પાસે છે ને કાંઈ ડિટેલ્સ નથી, એટલે મારું જો કોઈ બ્રોશર નથી બનાવ્યા અમે બધે જાતા હોય કે ને, તો કોઈને તમે અહીંયા આવો એટલે લોકો તમને 200 રૂપિયાના બહુ કિંમતી ચમકીલા આકર્ષક બ્રોશર આપતા હોય છે કન્સલ્ટન્ટ કે આ મારી સર્વિસ, એવું બધું નથી મારી પાસે, કાંઈ નથી. હું એક જ છું. હા, ડિજિટલમાં આપણે બનાવીને મૂકી દીધું છે. એ તમે હાઈ કરશો એટલે ઓટોમેટિક લિંક જ આવી જશે તમારી પાસે.
સાચી વાત. એને તમે ખોલશો પછી તમને એમાં મારો હમ ફેસબુક અકાઉન્ટ, મારું ઇન્સ્ટાગ્રામ, મારા 10-15 સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ, પછી મારું હમ યુટ્યુબ ચેનલ, હમ મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં પછી તમને અલગ અલગ પાર્ટ, મારા આર્ટિકલ, સમજી ગયો. હા, પછી જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી અને ઘણી જગ્યાએ મારા લેક્ચર થાય છે. મને પેડ અચ્છા. લેક્ચર તરીકે બોલાવે છે એ લોકો, પેમેન્ટ આપતા હોય હમ એના માટે. તમે મૂળ મોરબીના છો? ના, હું જામજોધપુર નો છું, જામનગર જિલ્લામાં. જામનગર જિલ્લામાં. ઓકે ઓકે. રાજકોટમાં છીએ અત્યારે તો. હા, એ તો સમજી ગયો. વાંધો નહીં, હું તમને હાઇલાઇટ હા, કરીને એમાં તમે મોકલું. બધું સ્ટડી કરો પછી એક વખત ફોન કરજો. અને હા. એની વચ્ચે હું તમને છે ને એક ગ્રુપમાં એડ કરી દઉં છું, એટલે તમે હમ વોટ્સએપમાં મને રાખી દો. એ ગ્રુપમાં હમ સાહેબ અમે લિમિટથી વધારે અભિમાન રાખીને અને બોલીએ છીએ તમારા જવાને કે હમ ઇન્ડિયામાં મારા સિવાય છે ને કોઈની હિંમત નથી. હું એકલો જ છું કે જેનામાં આવડી મોટી હિંમત પ્રાપ્ત થઈ કે હમ હું આ ગ્રુપમાં તમને એડ કરી શકું છું. એ ગ્રુપ છે ને એની અંદર 300 એવા ક્લાયન્ટ છે કે જે લોકોએ 4.5 કરોડ રૂપિયાનું પેમેન્ટ મને પાછલા 7.5 વર્ષમાં આપેલું છે. મીન્સ દે આર માય ક્લાયન્ટ. સમજી ગયો. હવે 300 ક્લાયન્ટ છે અને બીજા 600 કે 700 તમારા જેવા છે, જેમ કે તમે આજે એડ થઈ જશો એમાં. તો શું થાય આનાથી કે તમારી પાસે છે ને 1000 ફોન નંબર આવી ગયા. હવે તમે એ 1000 ફોન નંબરમાંથી વધારે નહીં, ખાલી 200 માણસને ફોન કરશો, હે, હવે એમાંથી તમને ખાલી એક જ માણસે મારા નેગેટિવ રિવ્યુ આપ્યા તો તમે અહીંયા રાજકોટ આવવાનું ટાળી દેશો. બસ આ કારણથી ગ્રુપ ફૂડ કન્સલ્ટન્ટ ન બનાવે ક્યારેય. તમે તપાસ કરી લેજો. તમે ક્યાં અમદાવાદ? હા, અમદાવાદ અમદાવાદ. જો અમદાવાદમાં અમીબેન પટેલ છે, દિનેશભાઈ ઓઝા છે, પછી રાજકોટમાં ઘણા કન્સલ્ટન્ટ છે બીજા છે. આ બધાને તમે પૂછી લેજો ગ્રુપ છે. ના, ગ્રુપ ન બનાવાય, એના કરતા ધંધો બંધ કરી દેવાય. હા, એ પોતાનું કોઈ બી ખોટું રિવ્યુ આપી દે ને એ કરી દે તો કોઈ બધા બીક લાગતી હોય, પણ તમને બીક હા, છે જ નહીં. કેમ કે તમે એક સારો કામ કરો છો અને એથિક્સ જોડે કામ કરો છો, તો જે તમારો રિવ્યુ સારું બી નહીં આપશે ને તો એના એથિક્સ ખોટા જશે તો જ આપશે. એ તમને ખબર જ હોય. નેચરલ ના જેમ કે ઓમેય સાહેબ સારો ના આપે તોય મને એટલી ખબર છે કે અત્યારના હજી એટલો બધો જમાનો ખરાબ નથી કે આપણે સારું કામ કર્યું હોય ને ઓલા ખોટા રિવ્યુ આપે. હા. હજી સુધી તો આઠ વર્ષમાં કોઈએ મારા ખોટા રિવ્યુ નથી આપ્યા. વધીને એમ કે ભાઈ મને નથી ખબર, પણ એમ નથી ના ખબર. કહે કે મારા 10 લાખ લઈ લીધા ને કામ નથી કર્યું. એવું ખોટું કોઈ એટલું બધો હજી તો વાર છે એટલો ખરાબ જમાનો આવવામાં. હા, એ તો સાચી વાત છે. એટલું બધું તો કોઈ ખોટું ન બોલે એમ. આપણું પૂરું નામ શું સાહેબ? ભીખુ કુમાર, ઓકે BHIKHU, ભીખુ ઓકે કુમાર. ઓકે. જેમાંથી મેં બી કુમાર જે છે ને એ મને બધા બી કુમાર થી જ ઓળખે છે. અને મારી કંપની છે ને એનું નામ મેં મારા નામ ઉપર જ રાખ્યું છે. GST રજીસ્ટર્ડ છે, બી કુમાર ફૂડ કન્સલ્ટન્સી સર્વિસ. ઓકે ઓકે. મારો સરસ GST આ નંબર ઉપર છે. સરસ 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 સરસ. નાઇસ ટુ ટોક વિથ યુ. બહુ સારું થેન્ક યુ. તમને એક વાત કરવાથી મળ્યું. અમારે છે ને 9 કન્ટ્રીમાં બિઝનેસ છે અત્યારે. જર્મનીમાં મારા એડિબલ કટલેરી ચાલે છે, પછી કોર્ન પફ મારા જાંબિયામાં ચાલે છે, ઘાનામાં પોપકોર્ન કરેલા છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં આપણે ખીર જે હોય ને એનું પ્રિઝર્વેશન કરેલું છે, અને કેનેડામાં મારા રતલામી સેવ ચાલે છે, એટલાન્ટામાં આપણા પાણીપુરીનું છે, એવી રીતના. ઓકે. મારું એકચ્યુઅલી મેન કામ ફ્રાન્સનું છે. રેડી ટુ ફ્રાય પેલેટ્સ આવે ને. હા. હા, મેન કામ એનું છે. તો અને એનું પાસ્તાનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો છો કરોનામાં તમે? ચાલુ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ. તો એમાં તો મારો મોટો ક્લાયન્ટ છે સાહેબ, અહીંયા આપણે અમદાવાદમાં જ. કોણ? સાજેદ ફૂડ. સાજેદ ફૂડ સાહેબ, પેલા રાજેશ હા, સાજેદ. રાજેશભાઈને હું નથી ઓળખતો. હું આને વરુણભાઈને ઓળખું છું. વરુણભાઈ વરુણભાઈ. એના ઓનર છે. પછી મને એને અચ્છા, પેલા કીધું.
એ હમણાં જોઈન થયા છે થોડોક જ ટાઈમ પહેલા. ના, એની આખું ટેક ઓવર કરી લીધું બધું છાજેડ. ટેક ઓવર કરી લીધું. પણ કંપનીનું નામ એની છાજેડ જ રાખ્યું છે, બદલાયું નથી. હા હા, કે લાલ ગ્રુપ એવું કોઈ છે ને, જી પેલો સારું નામ છે, નામ માં આવે છે. વરુણભાઈ ગજ્જર છે, અને મારી પાસે 3 વખત આવી ગયા અહીંયા. અને એની જે જૂની કંપનીનું નામ છે એ લા ગજ્જર. અને એના જે ઓનર છે એ વરુણભાઈ ગજ્જર. એ પેલા આ બધું ટેક ઓવર કર્યા પેલા આવ્યા હતા, એના પછી ટેક ઓવર કરી લીધું પછી આવ્યા, પછી એને બધું મને બતાવ્યું. પછી આ લગભગ રાજેશભાઈ જ આવ્યા હતા, એને રાજેશભાઈ ને મારે ત્યાં મોકલ્યા હતા. રાજેશભાઈ અને એના સન એ બંને ને વરુણભાઈ અહીંયા મોકલાય કે કુમારભાઈ પાસે મળીને અને બધું પ્લાનિંગ ને જોઈ લ્યો કે આપડી ક્યાં ક્યાં કેવી રીતના ફ્રાઈમ્સ ને આ તે બીજા બધામાં બધી પ્રોડક્ટમાં નમકીન છે, એના સિઝનિંગ છે, બધું ઘણું બધું એના 3-4 ટેક ઓવર કર્યા, કારણ કે એની પોતાનો ટોટલ બિઝનેસ છે ને એ કિર્લોસ્કરને વેચી દીધો. મતલબ લોઢાની લાઈન માંથી નીકળીને ફૂડમાં આવી ગયા. એટલે હા, તો એક દિવસ રાજેશભાઈ ને આવ્યા હતા, ત્યારે રાજેશભાઈ મને ત્યારે એમ કીધું કે ભાઈ આ છાજેડ અમારું હતું. હા, એ પેલા એમનું જ હતું. 80% એમને લઈ લીધું લાગે જયારે, 20% જ છે, પણ એ બી લઈ જ છે કેમ કે પણ બેસે છે ત્યાં હો રાજેશભાઈ. હું હમણાં થોડાક સમય પેલા ગયો તો અને હું અહીંયા કામ કરતો તો, મેં એક ઓફિસમાં એમને જોયા, એટલે હું ફટાફટ એની પાસે ગયો. મેં કીધું લે તમે અહીંયા? તો કે ના, મારું બેસવાનું તો અહીંયા જ છે રાજેશભાઈ. કારણ કે હવે અમારો કોન્ટેક્ટ એની હારે ન હોય ને રાજેશભાઈ હારે. હા, ના એ બી બહુ જૂના છે અમારી ફિલ્ડમાં. સૌથી જૂના એ જ છે. શુભકરણ એમના ફાધર ને એ બધા બહુ જૂના છે. એવું છે? હા, બહુ ઓલ્ડેસ્ટ છે. એક વખત એમનું એ હતું, ગોલ્ડન પીરિયડ હતું, પણ શી ખબર કેવી રીતે આવી રીતે થઈ ગયું. નહીં તો એ તો પાયોનીર છે અમારા ઇન્ડસ્ટ્રીના. ઓહો, એ તો મને ખ્યાલ નતું. મને એમ કે હશે નોર્મલી. બસ ના, નામ જ છે એમનું, છાજેડ નામથી બધા ઓળખે. અહીંયા સાહેબ આ રૂમ ની બહાર માંથી R&D માંથી બહાર નીકળીને મોઢું ઊંચું કરવાનો ટાઈમ નથી, કઈ ખબર જ નથી. પેમેન્ટ આવ્યું એનું કામ કર્યું, પેમેન્ટ આવ્યું એનું કામ કર્યું, વાત પૂરી. કાંઈ દુનિયામાં હાલે છે. અને 365 દિવસ ચાલુ હોય. આજે હું ઓફિસે છું, કાલે ઓફિસે હતો, ધૂળેટીમાં પરમ દિવસે ઓફિસે હતો. અને સ્ટાફ છે ને એની વીકલી ઓફ એવી રીતના ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા છે મેં કે 365 દિવસ ખુલ્લું રહે. રાજકોટમાં બુધવારનો ઓફ હોય, ઠીક છે, એટલે એક માણસને બુધવારે રજા આપી છે અને એક માણસને મંગળવારે રજા આપી. એટલે ઈ મંગળવારે રજા ઉપર હોય તો બુધવારે રજા હોય તો ઓલો ઈ આવી જાય. મતલબ અહીંયા બંધ ના હોય. સવારે 5:30 હું આવું છું. આજે હું 5:30 ની આસપાસ હું અહીંયા ઓફિસે આવી ગયો હતો. 4:30 ઉઠું છું, 5:30 આવું છું, 9:30 જાઉં છું ઘરે. સારું છે ને, અપની ગોટો નશા. હા, એટલે આમાં બસ એમાં ને એમાં પડ્યા રહ્યા એમ. સરસ. એમાં શું, મેં કન્સલ્ટન્સીમાં આઈ થિંક આખા ગુજરાતમાં લગભગ બધેથી નવો કન્સલ્ટન્ટ હું જ આવીશ. આખી ગુજરાતમાં? હા, કારણ કે 8 વર્ષમાં કોઈ નવું કન્સલ્ટન્ટનું એવું નામ નથી આવ્યું હજી. હું જયારે આવ્યો ત્યારે આ બધા જૂના, જેમાં મેં તમને નામ આપ્યા અમદાવાદમાં દિનેશભાઈ ઓઝા, તો એ લોકોનો 35 વર્ષનો અનુભવ. પછી અમીબેન પટેલ, પછી અહીંયા સંજયભાઈ સુતરિયા, તો 22 વર્ષના જૂના અનુભવી બધા કન્સલ્ટન્ટ હતા અને મારી એન્ટ્રી થઈ. પછી મને 3 વર્ષમાં જે છે એ એટલું બધું ભગવાનની કૃપાથી સારું ગ્રોથ થઈ ગઈ કે બધાને ઓવરટેક 3 વર્ષમાં કર્યા, જે એ લોકોને 30 વર્ષ લાગ્યા હતા. તો અત્યારે મારું છે ને ટોપમાં નામ છે આ બાબતમાં. ઓકે, સરસ. ગૂગલમાં ના રિવ્યુમાં જે આ 30 વર્ષ જૂના કન્સલ્ટન્ટ છે એના તમે ગૂગલમાં રિવ્યુ જોશો ને તો 2, 4, 5 એવી રીતના મળશે. મારા 124 રિવ્યુ ગૂગલમાં જે છે, તો મેં બેંગ્લોર, કર્ણાટક માં અને કોયમ્બતુરમાં ત્યાં બધે જઈને મેં સર્ચ કર્યું, કારણ કે હું બધી જતો રહેતો. મારા અપલમ ચાલે છે. પછી બેંગ્લોરમાં આપડી રેડી ટુ ઈટ સ્પૂન આવે છે, એડિબલ સ્પૂન.
હે તો એવું બધું એ ચાલતું રહેતું તો હું બધે આ સર્ચિંગ હું ઓનલાઈનમાં બહુ ધ્યાન આપું છું. ઓકે. તો મેં એમાં સર્ચ કર્યું કે આખા ઇન્ડિયામાં મારા સિવાય કોઈ કન્સલ્ટન્ટના 124 રિવ્યુ નથી એના ક્લાયન્ટ દ્વારા. ઓકે. જ્યારે 1 લાખથી વધારે કન્સલ્ટન્ટ ઇન્ડિયામાં છે. ઓકે. ઓકે. સરસ સરસ. તમે એકવાર ગૂગલમાં રિવ્યુ વાંચજો મારા. સરસ સરસ સરસ. વાંધો નહીં, 100%. તમારે શું કરવાનું રહેશે, મારો ફોન નંબર છે ને જે, બસ ખાલી ફોન નંબર ગૂગલમાં સર્ચ મારજો, પછી તમને એમાં ગૂગલ બિઝનેસ દેખાશે, એમાં તમને મારા રિવ્યુ આવશે. ઠીક ઠીક છે. તમે ઇન્ટરનેટની બાબતમાં કેટલી જાણકારી રાખો છો સાહેબ? ઠીક છે, બેસિક તો સારી છે જ, કેમ કે તો અત્યારે તમને ટોટલ સારું કામ થઈ ગયું છે એમાં. સરસ. તો છે ને ડિજિટલ માર્કેટમાં. તમને હું એક ચીજ બતાડું જેનાથી તમારે એક આઈડિયો આવી જશે. છે ને ગૂગલ માય બિઝનેસ છે ને જે, એમાં ફ્રી તમારું લિસ્ટિંગ થાય છે. ફ્રી લિસ્ટિંગ થાય છે અને બહુ જ સારી સગવડતાઓ મળે છે. એમ સમજી લ્યો 40-50 હજાર રૂપિયાની તમારી વેબસાઇટ હોય ને છે, એ બધું એમાં ફ્રી થાય છે. સરસ સરસ. તમે મારું એમાં જોજો, બધું એમાં ફ્રી છે અને બહુ બહુ સરસ છે. પરંતુ કન્સલ્ટન્ટ છે ને એમાં રજીસ્ટ્રેશન નથી કરાવતો. કારણ એનું બતાડું. એમાં કન્સલ્ટન્ટે અગર રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું ને તો એમાં એક જ મોટામાં મોટો ખરાબ પોઈન્ટ છે કે એમાં લોકો છે ને તમને રિવ્યુ આપે છે ને જે, સારા કે ખરાબ એ વાત નથી કરતા. તમને જે રિવ્યુ આપે ને એ રિવ્યુ ને તમે ડિલીટ નથી કરી શકતા. બરોબર. હવે તમે આટલી વાતમાં સમજી જશો અને તમે 10 કન્સલ્ટન્ટના કોન્ટેક્ટ લઈ અને એ 10 કન્સલ્ટન્ટને ગૂગલ માય બિઝનેસમાં ચેક કરજો, એ નહીં હોય. અચ્છા અચ્છા. બરોબર બરોબર. આ બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે કે ગૂગલ માય બિઝનેસની અંદર તમારે રજીસ્ટ્રેશન કરવાથી તમે સામેવાળી વ્યક્તિને આ પોઈન્ટ સમજાવી શકો જે મેં તમને સમજાવ્યું. કારણ કે એમાં તમે ગૂગલના રિવ્યુને તમે ડિલીટ ન કરી શકો. ના કરી શકો, સાચી વાત છે. તમારે શું કરવું પડે, આખો તમારો પ્રોફાઇલ ત્યાંથી ડિલીટ મારવો પડે અગર કોઈ આવી રીતના નેગેટિવ રિવ્યુ આપ્યો તો. બિઝનેસ હટાવી દેવો પડે ત્યાંથી. બરોબર. એટલે જેને કોન્ફિડન્સ હોય એ જ આમાં જાય. હા. સાચી વાત છે, સાચી વાત. તમને હું એક સ્ક્રીનશોટ મોકલીશ, પેલા તમે હાઈ કરીને મોકલો, પછી હું તમને સ્ક્રીનશોટ મોકલીશ એટલે તમને એ રિવ્યુ જોવામાં મદદ મળે, ક્યાંથી તમારે આ 124 રિવ્યુ જોવા. ઓકે ઓકે ઓકે. તો તમે ખાલી મારો નંબર નાખશો એટલે આવી જશે, પણ મારા નંબર નાખવાથી મારી હજારો ઇન્ફોર્મેશન એમાં આવશે. એમાં તમને ખબર નહીં પડે કે ગૂગલ માય બિઝનેસ કયો છે આમાં. ઠીક 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 છે. ઓકે ઠીક. ઓકે સર, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.